तो नमस्कार सभी को। और आज संडे है, मतलब सुपर संडे है, सुपर वाला ही होगा। তো আপনাদেরকে একটা ভালো খবর দিতে যাই, তো যার জন্য ভিডিওটা বানানো। তো আমাদের অনলাইন ক্লাস কিন্তু আজকে রবিবার, মানে গত শনিবার থেকে আমরা কিন্তু স্টার্ট করে দিয়েছি অনলাইন ক্লাস। তো অনলাইন ক্লাস আমাদের কীরকম হয়, এখন আমাদের অনলাইনে 4 জন স্টুডেন্ট আছে। তো এটা জুম অ্যাপ্লিকেশন আছে, আপনারা ভালো করেই জানেন। সেই জুমের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনলাইন ক্লাস নিই। তো আমাদের রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত 2 ঘন্টা আমাদের ভিডিও कॉन्फ्रेंस কিন্তু আমাদের এই ऑनलाइन क्लास है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सुपर संडे जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन वाला क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है। और ये आज संडे है, तो मतलब सैटरडे से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक ही दिन हुआ है। तो वहाँ 4 स्टूडेंट है और जूम ऐप के थ्रू हम ये ऑनलाइन का क्लास जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेना है, मतलब करना है ट्रेनिंग, तो पहले तो देखिए ये सबके लिए नहीं है। जो लोग काम करते हैं, मतलब जो कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके लिए है। जो नॉर्मल वाला है, मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में नहीं है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास हमारा चल रहा है, जो काम करते हैं, मतलब ये कंट्रोलर, चार्जर, मोटर, ये लाइन में जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके लिए है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए ही ऑनलाइन है, और जिसको कुछ पता नहीं उसके लिए तो ऑफलाइन यहाँ आना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, तो हमारा यहाँ 3 ही होता है। तो अभी तो स्टार्टिंग में जैसा एक ही दिन हुआ है, तो हमारा कंट्रोलर का तो ऑनलाइन हुआ है। तो कुछ दिन बाद ये चार्जर का भी सेम टू सेम, मतलब जूम एप्लीकेशन में उसको भी हमें ऑनलाइन लाना है, जो चार्जर होगा। और मोटर वाला जो पार्ट है वो तो देखिएगा आप लोग, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है और ऑलरेडी बहुत लोग वीडियो देख के कर रहा है। तो हम लोग तो पहले ही बता चुके हैं कि मोटर का जो पार्ट है, तो हम लोग तो देखिए अभी जो मोटर वाला पार्ट हमारा यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक और 1500 वाट, मतलब हाई वाट का जो हमारा मोटर है उसके ऊपर। और एक मैसेज हमारे स्टूडेंट के लिए है कि मतलब घर के प्रॉब्लम के वजह से जो लोग आधा करके छोड़ के चला गए थे, तो उनको भी ये मैसेज है कि जो आधा करके चला गए थे, ये आप लोग भी ना ये ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन के लिए पैसा देना पड़ेगा, नहीं, पहले तो आपने पे कर दिया है। आपका घर में थोड़ा प्रॉब्लम के वजह से आपको जाना पड़ा, तो आपका जो पेंडिंग है तो वो हम ऑनलाइन में उसको पूरा कर देंगे। तो और एक बात, ये 5-6 दिन से कॉल आ रहा है कि बैटरी वाला पार्ट, कि हमें बैटरी बनाना सीखना है। तो एक्चुअली देखिए, ये बैटरी वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्योंकि ये देखिए अभी बहुत से लोग हैं, उनको थोड़ा नाराज़ी होगा मेरे ऊपर, तो मैं इसको बांग्ला में ही बोलता हूँ। तो देखুন কিছু ছেলে আছে আমাকে বলে যে ব্যাটারি ট্রেনিংটা যদি শুরু করতেন। তো দেখুন ব্যাটারিতে কিচ্ছু নেই, কারণ এত বড় বড় কোম্পানি, নর্মালি যদি আমরা ধরি এক্সাইড আছে, লিপগার্ড আছে, লিপফাস্ট আছে, এরা কিন্তু অলরেডি করছে। তো এখন বলবেন যে তাহলে আমি কেন করতে পারবো না? তাহলে এক সেট ব্যাটারিতে আপনার খরচা আসে কিন্তু যত কমেই হোক আপনি তৈরি করলেও 21 থেকে 22,000 টাকা খরচা আসবে। আর যদি সেটা আপনি 6 মাসের ওয়ারেন্টি দেন, তো যদি একটা ব্যাটারি খারাপ হয় সেটা আপনার পকেট থেকেই দিতে হবে। তো আমার হিসাবে বলে ওটা ফুললি রিস্ক। আর এর যা সরঞ্জাম লাগে, তাতে আপনি ডাই বলুন, যাই বলুন, এতে অনেক টাকা কস্ট, প্রায় 20,000 টাকার উপর চলে আসে খরচা, আমি দেখেছি। তো আরও একটা জিনিস পার্ট, কে দেখবেন ইউটিউবে ভিডিও চলছে যে একটা মেশিন বেরিয়েছে যাতে মানে খারাপ ব্যাটারিও ভালো করে দেয়।
তো আশা করি অনেকেই দেখেছেন যে খারাপ ব্যাটারি ভালো করে দেয়। তো সেটা শুধুমাত্র কিন্তু ভিডিওটা আপনারা যদি একটু ফোকাস করতেন তাহলেই কিন্তু এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যেত। সেই ব্যাটারিটা কিন্তু প্রথমত ইনভার্টারের, যেই ব্যাটারিটা আমাদের মেশিনের দ্বারা ঠিক হচ্ছে সেটা কিন্তু ইনভার্টারের ব্যাটারি, আর আপনি যেটা বানাতে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু প্লেট। তো নর্মাল প্লেট আর টিউবলার এই দুটো কিন্তু আপনাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে নর্মাল প্লেট কিরকম হয় আমাদের। আমি দেখাই যদি, এই যে খাতাটা যদি আমরা ধরি, নর্মাল প্লেট কিন্তু এরকম হয়। আর টিউবলার প্লেট কিরকম হয়, টিউবলার প্লেট দেখবেন, টিউব বলতে কি বোঝায়, এই যে টিউব বুঝতে পারছেন, তো ঠিক সেম এরকমই ওই জালিটা এরকমই থাকে, কিন্তু এরকম লম্বা লম্বা পাউচ প্যাকেট দিয়ে সেখানে কিন্তু আমাদের যে প্লেটের যে মানে ম্যাটেরিয়ালসটা সেটাকে কিন্তু সেই টিউবলার প্লেটে ইন করা হয়। মানে ধরুন এই টিউবের ভেতরে সেই প্লেটের কিন্তু মানে যে প্রোডাক্ট আমাদের ছিল, মানে প্লেটের ভেতরে যে ছাই বা আমরা বলি যে পেস্ট আছে ও কিন্তু এই টিউবের ভেতরে থাকে, তা এর জন্যই কিন্তু টিউবলার প্লেট হয়। তো কি হয়, ওই মেশিনের দ্বারা কিন্তু আমাদের টিউবলার প্লেটটাকে আমরা আবার ঠিক করতে পারবো। কিন্তু নর্মাল প্লেট কি হয়, নর্মাল প্লেট কিন্তু গলে, এটা নর্মাল প্লেট ধরুন গলে কিন্তু নিচে পড়ে যায়। তো আশা করি অনেকের আইডিয়াও নেই, আমি আইডিয়া দিয়ে দিলাম। তো ওই নর্মাল প্লেটটা যদি নিচে গলে পড়ে যায় তাকে তো তোলার মতন কিছু নেই, ভাঙতেই হবে। এবার আসি যে পুরোনো ব্যাটারিকে নতুন করার জন্য কি করা যায়। তো ওটা আমার হিসাবে বলে একদম লস। কারণ হচ্ছে একটা ব্যাটারিকে আমরা যদি ধরুন কোনো কাস্টমারকে দিই, ওর ব্যাটারিটাকে, একটা ব্যাটারি নর্মালি যদি 6,000 টাকা আমরা দাম ধরি, তো একে বানাতে গেলে কমসে কম আপনার 5-5,500 টাকা খরচা যায়। তো আমরা যদি দেখুন আমাদের নেগেটিভ প্লেট বেশি থাকে সাধারণত, আমরা জানি পজিটিভ কম, আর পজিটিভটাই বলবে বেশি। তো পুরোনো প্লেট দিয়েও যদি আমরা ওকে আবার বানিয়ে দিই তাতেও কিন্তু কাস্টমার, আপনি যদি বলেন আমি কাস্টমারের কাছে 3,000 টাকা নেব, আবার পুরোনোটাও বিক্রি করব, তাহলে আমি যদি সেটাতেও যাই তাহলে ব্যাটারির প্লেট কিন্তু একটা সাইড আপনার কিন্তু পুরোনো, একটা সাইড কিন্তু আপনার ব্যাটারির পুরোনো সেল। তাহলে যখন আপনি নতুন সেল দিয়ে করলেন যে কোনো, এটা যদি আপনিও আমার কাছে নেন, আপনি বলবেন দাদা আমি 3,000 টাকা দিয়ে ব্যাটারিটা রিপেয়ার করলাম, আপনি ওয়ারেন্টি দেবেন না? তো একটা ব্যাটারিকে আমরা দেখুন চার্জ করতে আমাদের লাগে, ধরুন নর্মালি আমরা যদি রাত 8টায় বসাই, সকাল 6টায় খুললে তারপর কিন্তু চার্জ ও ফুল হয়। তো ব্যাটারি কাউন্ট হয়। তো যারা দেখুন এদের আইডিয়া নেই তাই এরা ভুলভাল কথা বলে। একটা ব্যাটারিকে আমরা মানে চার্জও করছি ডিসচার্জও করছি, তা ওনার আইডিয়া নেই যে একটা ব্যাটারি মানে কাউন্ট হয় কিসে। আমরা জানি যে 6 মাস ওয়ারেন্টি দেয়, 6 মাস ওয়ারেন্টি মানে আমরা নর্মালি যদি ধরি 3, 6, 18, 180 দিন। তো কোম্পানি ব্যাটারিকে এমনভাবেই তৈরি করেছে যে আপনি 180 বারের বেশি চার্জ আপনি করতে পারবেন, আর 180 বারের চার্জ আপনি ওকে খালি করতে পারবেন। তো নর্মালি আমরা যদি ধরি যে একটা 6 মাসের ব্যাটারি কে আমরা 250 বার চার্জ আর 250 বার ডিসচার্জ করব। এটা নয় যে 6 মাসের ব্যাটারি আপনার 6 মাসই চলে বা বেশি চলে। তো দেখুন এটা হচ্ছে জল মেনটেন্যান্সের উপর টোটাল টাইম। তো কিছু গাড়ির দেখবেন 6 মাসের আগেই ওর কিন্তু ব্যাটারি খারাপ হয়ে যায়। তা হওয়ার কারণ হচ্ছে কাস্টমাররা করে কি, দেখুন 2 বার চার্জ করে। তো ব্যাটারি দেখুন 2 বার চার্জ হলো মানে 2 বার ডিসচার্জ হলো, তাহলে ওখানে একদিনে আপনার 2 বার কাউন্ট হয়ে গেল। তাহলে 250 বার যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের 125 দিনে কিন্তু ওর যেই পাওয়ার ছিল আমাদের যে প্লেটের, সে কিন্তু লস হয়ে গেল, ও অটোমেটিক কিন্তু গলে নিচে পড়ে যাবে। তো অতএব আমি মনে করি যে ওটা প্রফিটেবল নয়। তো যাই হোক, আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যে যারা ব্যাটারি কাজ শিখতেও চাইছেন, আমার হিসাবে বলে এটা প্রফিটেবল নয়। হ্যাঁ, আপনারা লিথিয়াম করলে করতে পারেন, কিন্তু জল ব্যাটারির দিকে আমি বলবো যে যাওয়াটা একদমই ঠিক নয়। কারণ আমার এখানে নিজের চোখে দেখা, ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। কারণ এক সেট ব্যাটারি আপনার কাছে 25,000 টাকা দিয়েও যদি কেউ কেনে, সেই ধরুন আপনি 10 সেট ব্যাটারি বিক্রি করলে অনেক টাকার ব্যাপার। তা সেইখানে যদি আপনাকে 10টাই ব্যাটারি দিতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার যেটা লাভ করেছিলেন সেটা শেষ পুরো।
তাহলে এমন ব্যবসা করে লাভ নেই যেই ব্যবসাতে মানে ঘর থেকে পয়সা দিতে হয়। তো এটা তো গেল ব্যাটারি পার্ট। তো আর আমি বলবো দেখবেন এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক ইনস্টিটিউট আছে, আমরা তো লিথিয়াম ব্যাটারি কাজ করি না। তো আপনারা যদি শিখতে চান আমি বলবো যে লিথিয়াম ব্যাটারি শিখুন, কারণ জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে। এখন দেখবেন সমস্ত গাড়িতে ওই ব্যাটারি চলে গিয়ে লিথিয়াম চলে আসছে। তো লিথিয়াম আয়ন কিন্তু খুব শীঘ্রই মানে লঞ্চ অলরেডি হয়েই গেছে, তো যেটা চলে যাচ্ছে সেটাকে ধরে লাভ নেই আমার হিসাবে বলে। আর যারা যারা অনলাইন করতে চাও আবারও বলছি কালকে থেকে আমাদের স্টার্টিং হয়ে গেছে। আর আমাদের আবারও বললাম যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে যারা বাড়ি চলে গেছিলে কোনো বাড়ির কাজের কারণ বসে, তারাও কিন্তু অনলাইন জয়েন করে নিতে পারো। তো কালকে থেকে স্টার্টিং করে নিয়েছি আমি অলরেডি। তো একদিন ট্রায়াল করেছিলাম, তো দেখলাম ঠিকঠাক আছে। তো আমাকে অবশ্যই মেসেজ করে দেবে যারা যারা পেন্ডিং আছে, যাদের যাদের কাজ তারা আবার জয়েন করে নিও। রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত আমাদের অনলাইন চলে জুম অ্যাপে। তো আপনাদেরকে জুম অ্যাপটা অবশ্যই ডাউনলোড করতে হবে আর সাইন আপ করতেই হবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন। আর একটা জিনিস দেখানোর ছিল, এটা হচ্ছে আমাদের বলেছিলাম আগের দিন আমরা নতুন একটা টেস্টার তৈরি করেছি। তো সেই টেস্টারের দেখুন আগে আমাদের পিসিবির ওপর ছিল, এখন কিন্তু একে এইভাবে তৈরি করা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের গস মিটার, মানে আমাদের মোটরের ম্যাগনেটের পাওয়ার কতটা কি আগে দেখার জন্য। দেখুন তো এই ক্লকটা কীরকম হয়েছে। তো একে ফুললি সেট করে দেওয়া হয়েছে এখন, মানে সেন্সার আর বাইরেই রইল না, মানে যা আছে এর ভেতরে। তো এই ক্লকটা কীরকম হয়েছে দেখতেও কীরকম লাগবে আপনাদেরকে একটু দেখাই, তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবে। তো আমাকে এইভাবে ধরে একে টেস্ট করতে হবে, আর ভাঙার কোনো চান্স রইলই না। আর এর উপরে ক্যাপ মানে এটা সিল হয়ে গেল। দেখুন তো একটু জানাবেন অবশ্যই কেমন হয়েছে। तो आशा करी अपना बुझते पेरेছেন। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो आप लोग ज़रूर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और ये जो ऑनलाइन क्लास होगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो आपको भेज देंगे, वो बात नहीं है। तो ये नॉर्मली ऑफलाइन जैसा होता है वैसा ही होगा ऑनलाइन में, लेकिन जो काम करते हैं उनके लिए है, क्योंकि जिसको ये कंपोनेंट्स के बारे में पता है तो ऑनलाइन उसके लिए ही है, जिसको पता नहीं उसके लिए तो ऑफलाइन खुला है, आप आ जाइए, वेलकम। और एक मैसेज है कि 20-25 दिनों में जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है तो वो वाला आईसी भी हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, चाहे जो भी चार्जर हो कंट्रोलर हो, तो उसका प्रोग्रामिंग हमारे ही यहाँ हो जाएगा। तो हर टाइप का चार्जर का आपको वो आईसी मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास वो आईसी है तो प्लीज़ मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग थोड़ा मुझे उसका फ़ोटो भेज के दे दीजिए, मैं थोड़ा एक बार देख लूँगा। कि देखिए मुझे तो अभी तक 5-6 मिला है, तो अगर और भी है तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो जो चार्जर वाला आईसी है मैं फिर से बता रहा हूँ, जो PMIC बोलते हैं, जैसा हमारा एक्सू चार्जर में 722 आता है, उसी टाइप का जितना आईसी है जिसमें प्रोग्राम दिया हुआ रहता है वो वाला आईसी का नंबर आप लोग मुझे थोड़ा ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन सा स्टेट में कौन सा वाला चार्जर चल रहा है। तो अगर हो सके तो मैं अरेंज कर पाऊँ, मैं थोड़ा एक बार ट्राई करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।